ایجوکیشن کی ہم بات کریں 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نمبر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ہمارے پاس ہے پاکستان میں. 25 کروڑ کی آبادی میں 25 ملین اور آؤٹ آف اسکول. 44% بچے سٹنٹنگ گروتھ پہ ہیں. یہ 44%، آلموسٹ ہاف آف آور چلڈرن آر سٹنٹڈ. نئے صوبے بنیں گے تو ملک ترقی کرے گا. کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں جس کے منشور میں نئے صوبے بنانے کا ذکر ہو. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں محمود کا امیجن پاکستان 2030 کی تقریب سے خطاب. بولے جب تک ہم ڈویژنز کو صوبے تک نہیں لے کر جاتے ترقی نہیں کر سکتے. ہمیشہ مارشل لا دور میں لوکل گورنمنٹ بنی. انقلاب کے بعد حالات بہتر نہیں خراب ہوتے ہیں. 44% بچوں کو کھانا نہیں مل رہا. 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ہماری گفتگو غیر سیاسی ہے. میرا چودھری عبدالرحمان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. We are the only federation in the world کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از بگر دین آل ادر کمبائنڈ. پنجاب، پاپولیشن آف پنجاب از بگر دین آل 3 آپ ملا لیں ان کے بعد بھی. اور پھر بلوچستان ہے. آلموسٹ ہاف آف پاکستان لینڈ ماس از بلوچستان. تو یہ ایسے لاب سائڈڈ ہمارے پروونسز بنے جب بھی بنے کہ ہم نے بناتے وقت بھی اس کو کوئی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے نہیں بنایا. پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے. کثیر آبادی کے باوجود پاکستان میں صرف 4 صوبے ہیں. جب ہم نے 4 صوبے بنائے ہیں تو کس طرح اپنی حالت بدل سکتے ہیں؟ ہم اس مسئلے کو کالج اور یونیورسٹیز کی سطح پر اٹھائیں گے. پنجاب کی آبادی اس وقت 13 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے. دوسرے صوبوں کا بھی حال ہے. ہمیں اس سنجیدہ مسئلے پر غور کرنا ہوگا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں محمود کا امیجن پاکستان 2030 کی تقریب سے خطاب. اکراس ریلیجن، اکراس باؤنڈریز. اور جب بھی آپ نے کریکٹر سکھانا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے رول ماڈل ٹھیک کر کے اس ماڈل کے مطابق چلنا پڑے گا. اور میں صرف زبانی باتیں عقیدت میں نہیں کر رہا. رول ماڈل ہم ڈھونڈتے رہے، پہلے پاکستان میں، پھر امریکہ کے پریزیڈنٹس میں، پھر نیلسن منڈیلا میں، لیکن جو کڑی ملی وہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملی. پاکستان میں اچھی لیڈرشپ کا فقدان ہے. نوجوانوں میں ٹیکنیکل اور کمپیوٹر سکلز ہونی چاہیے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہو جا چکے ہیں. ہمیں ذمہ داری سے اپنا کام کرنا چاہیے. یہی عبادت ہے. سپیریئر یونیورسٹی کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان کا تقریب سے خطاب. شہر قائد میں امیج پاکستان 2030 کی تقریب. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کراچی کی معروف کاروباری شخصیات نے چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں محمود کا استقبال کیا. تقریب میں بزنس کمیونٹی کی معروف شخصیات کی بھی بھرپور شرکت. تعلیم، صحت، گورننس سمیت پاکستان کو درپیش دیگر مسائل پر گفتگو. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں محمود نے شرکا کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے. پنجاب کی بیوروکریسی میں اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے. ایڈیشنل سیکرٹری ہیومن رائٹس پنجاب رضوانہ نوید کی گریڈ 20 میں ترقی کے بعد تعیناتی. رضوانہ نوید کو ترقی دے کر ممبر محکمہ ترقیاتی اور منصوبہ بندی بورڈ پنجاب تعینات کر دیا گیا. فخر الاسلام ڈوگر ڈی جی بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی مقرر. شاہد حسن کلیانی ڈی جی اوقاف تعینات. سرفراز احمد باجوہ ممبر پنجاب ریونیو اتھارٹی. محسن عباس شاکر ممبر سی ایم آئی ٹی. نوید شہزاد مرزا ایم ڈی پنجاب سیڈ کارپوریشن تعینات. صدف ظفر کو ڈی جی بلاک کا چارج دے دیا گیا. محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم.
आई जी उस्मान अनवर ने 13 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। SSP नवीद आतिफ ऑपरेशंस कमांडर सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर तैनात। हैदर अली को SSP ऑपरेशंस मुल्तान का चार्ज सौंप दिया। सबा सत्तार SSP स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। मोहम्मद ताहिर को SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान की जिम्मेदारियां मिल गईं। गाजी मोहम्मद उमर SP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच लाहौर तैनात। बाबर जवेद जोया SSP CCD सरगोदा। अख्तर अली SP सदर डिवीजन गुजरावाला तैनात। वसीम अख्तर SP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरावाला तैनात। इमरान रजाक को CTO मरी लगा दिया गया। आठ खसूसी नाइट स्क्वाड कायम। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दाम की हिदायत। खेलों के फ़रोग के लिए स्कूल ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। पंजाब के 90% कॉलेजेस के रेगुलर प्रिंसिपल की तैनाती मुकम्मल कर ली गई। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। इलेक्शन गालम गलोच के बजाय पुरअमन माहौल में हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पंजाब के अवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। अपनी छत अपना प्रोग्राम के तहत 1,17,000 घर बन रहे हैं। सियासत यह है कि नून अवाम की कितनी खिदमत करता है। नए PHAs कायम। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुतल्लिका अमला और वसाइल PHA को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। नई तश्कील करदा हॉर्टिकल्चर एजेंसियों के लिए अफसरान के इंतखाब तक मुतल्लिका DC चार्ज संभालेंगे। पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी आयद कर दी। रवां तालीमी साल में अब तक बच्चों पर तशद्दुद के 81 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। पंजाब असम्बली में मुतअद्दिद बार करारदाद पेश होने के बावजूद बच्चों पर तशद्दुद के लिए कानून साजी नहीं की जा सकी। डंडे से बच्चों पर तशद्दुद करने पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज होगी। पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में कोटा सीटों पर दाखिले। दरख्वास्तें 1 दिसंबर से वसूल की जाएंगी। सरकारी कॉलेजों में कोटा सीटों के लिए दरख्वास्तें UHS के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगी। पंजाब में पहली मरतबा दूसरे सूबों के उम्मीदवारों से बराह रास्त दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दाखिले के लिए उम्मीदवार के पास अपने सूबे या इलाके का डोमिसाइल होना लाजमी करार। कोटा सीटों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 15 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। FIA के जारी नोटिस जारी करके सादारू शहरियों से फ्रॉड का इंकशाफ। FIA ने मैनुअल दस्तखत वाले नोटिस पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्शन 160 के तहत अब तमाम तलबी नोटिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जारी होंगे। हर नोटिस पर QR कोड मौजूद होगा। FIA ने अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी। फंड्स की अदम दस्तियाबी से वासा के सालाना तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत ने बजट में वासा लाहौर के सालाना तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी थी। बजट में लाहौर में 7 नए वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा शामिल किया गया। कज़ावी स्टेडियम, वाटर टैंक और डायरेक्स कॉलोनी ता गुलशन रावी टनल बोरिंग मंसूबा ADP में रखा गया। फंड जारी न होने से वासा के सालाना तरक्याती मंसूबे शदीद मुतासर। समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम ने पोल खोल दिया। आउटसोर्स BHUs पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं। पंजाब मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ने शदीद बद इंतजामी और बेज़ाब्तियों बारे रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी। मरीजों का डेटा गलत, वैक्सीन का रिकॉर्ड अधूरा, इलाज का कोई मयार तय ही नहीं। लेबर रूम में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस, लेबर रूम में छिपकलियाँ, क्लिनिकल बिल्डिंग में कुत्ते मौजूद, रिपोर्ट में इंकशाफ।